डेरा ब्यास के पैरोकारां ते निहंगां दे विचाले झड़प गावां नूं लैके हुई झड़प के दौरान चलियां गोलियां दोवें तरह के कई लोग होए जख्मी। पुलिस ने लाठीचार्ज करके काबू की स्थिति। लुधियाना च कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री के विच लगी भयानक अग 2 ਤੋਂ 3 लोगों के अंदर फसे होने का खदशा। फायर ब्रिगेड के वलों अग ते काबू पाने की कोशिश। संयुक्त किसान मोर्चे चों 3 वड्डे आगू होए बाहर। जगीर डल्लेवाल ते शिव कुमार कक्का नूं कीता आउट। योगेंद्र यादव का अस्तीफा मंजूर। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर जिले दे विच बंद करवाए 2 टोल प्लाजा। बोले धूरी दे लोकां दे 180 रुपए की होवेगी बचत। पिछलियां सरकारां ते भी बोलिया हमला। फर्जी दस्तावेज सर्कुलेट करने के मामले के विच FIR दर्ज होने ते भड़के राजा वड़िंग। बोले 4 महीने अंदर सरकार ने दर्ज की दूजी FIR। हुण सिर्फ गिरफ्तारी ही रहेगी बाकी। महंगाई बहाने कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ भरी हुंकार। राहुल गांधी बोले मोदी राज दे विच देश अंदर वधी नफरत महंगाई ते बेरोजगारी। आम लोगों की पहुंच तो बाहर होए पेट्रोल गैस तेल ते दुध। अंबाला च सिख परिवार के नाल कुटमार। ढाबे के मालक ते करिंदियां ते लगे कुटमार के इल्जाम। परौंठियां की शिकायत करने ते वधिया मामला। बरनाला लवप्रीत खुदकुशी मामले के विच पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने लवप्रीत की पत्नी बेअंत कौर की मां नूं कीता गिरफ्तार। जांच दे विच मां निकली कसूरवार। टाटा ग्रुप के साबका चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे के विच मौत। मुंबई तो अहमदाबाद जाते वक्त होया हादसा। डिवाइडर के नाल टकराई मर्सिडीज कार। एशिया क्रिकेट कप के विच महामुकाबला जारी। भारत पाकिस्तान के विचाले टक्कर। टीम इंडिया ने 17 ओवरां दे विच 5 विकेटां ते बनाए 148 रन। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करेंगे वड्डी खबर तो। ब्यास दे विच डेरा पैरोकारां ते निहंगां दे विचाले झड़प हुई है। गावां नूं लैके दोवें धिरां आमो सामने होईयां। जबरदस्त झड़प हुई ते झड़प दौरान दोवें धिरां दे वल्लों फायरिंग भी की गई। हवाई फायर कड्ढे गए ने। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ SSP ਨੇ न्यूज़ 18 पंजाब ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ स्थिति संभाल ली है। फिलहाल की जो ताज़ा स्थिति है, ताज़ा अपडेट है जिहड़े कि अमृतसर के SSP ने न्यूज़ 18 पंजाब के नाल गलबात करदे दस्सिया कि पुलिस वालों मौके पर पहुंच के लाठीचार्ज करके लोगों को धुख दे दिता गया। दोवें धिरां नूं शांत करवा लिया गया तो स्थिति नूं कंट्रोल कर लिया गया। तुहानूं तस्वीरां विखा रहे हैं जिस वेले ये झड़प हुई, जबरदस्त झड़प हुई। एक पासे डेरा समर्थक सन ते दूजे पासे निहंग सिंह सन। दरअसल गावां नूं लैके विवाद वधदा। विवाद इन्ना ज़्यादा वध जांदा है कि दोवें धिरां दे वल्लों एक दूजे ते इट्टां रोड़ियां दे नाल हमला किया जाता है। हवाई फायर भी कड्ढे जाते हैं तो कुछ लोग इस दौरान जख्मी होए ने जिन्होंने कि हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया, जिन्हों का हस्पताल दे विच इलाज चल रहा है। तुहानूं असीं 3 तस्वीरां विखा रहे हैं। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम हुंदा है जिहड़ा कि जलंधर अमृतसर नैशनल हाईवे है। जदों ब्यास दरिया पार करते हैं जलंधर तो अमृतसर नूं जांदे होए तो थोड़ी दूरी ते अगे जाके बिल्कुल नैशनल हाईवे ते एक गुरु घर है, गुरुद्वारा, तो उसके बिल्कुल नज़दीक ये पूरी झड़प होंदी है। 2 धिरां आमो सामने होंदियां ने। एक पासे निहंग सिंह सन, दूजे पासे डेरा समर्थक सन। गावां नूं लैके विवाद इन्ना ज़्यादा वध जांदा है कि दोवें धिरां दे वल्लों एक दूजे ते इट्टां रोड़ियां दे नाल वार कीते जांदे ने। जिवें कि अमृतसर के SSP ने न्यूज़ 18 पंजाब दे नाल गलबात करदे दस्सिया कि इस दौरान दोवें धिरां दे वल्लों हवाई फायर भी कड्ढे जांदे ने ते कुछ लोग इस दौरान जख्मी होए ने जिन्हां नूं हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया, जिन्हां दा कि हस्पताल दे विच इलाज जारी है। जी उत्थे पहलां असीं गाइयां लैके आए राधा स्वामी के डेरे वालों ते गाइयां लैके आउण डे हाँ, लंघण डे हाँ। पहलां उन्हें इट्टे रोड़े मारे किन्हां ने? राधा स्वामी वालियां ने। चलो उत्थों असीं गाइयां कड्ढ के लै गए। असीं साडा मान ते सर जगह उत्थे अपने 100 किला जमीन दा आ। उत्थे वाड़ियां दे रगड़े पाए आ ते उत्थों बंदा 1000-1500 लैके आ गया ते जिन्ने रगड़े ते बंदे बैठे ही उन्हां नूं आण के पै गया ते छट्टां लातियां जी। किसी दी लत्त तोड़ती, किसी दी बांह वढ़ती, किसी दी आ वेखो जी तुहाडे सामने सब कुछ। डेरा ब्यास की भी तो गऊं वाले बाबे की भी प्रॉपर्टी जी है वो नेड़े नेड़े सीगी ते अज दोपहरे किसी पासों गऊं डेरे के नेड़े आ गई, आपस में तू मैं हुई, फिर क्लैश बढ़ गया
ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫਾਂ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਲੋਏ ਹੋ ਗਈ। ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਥੋੜਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਫੋਰਸ ਦਾ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਤਾਹਤ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 7-8 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੇਂਜਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਲੜਾਈ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਗਊਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਰੇ ਦਾ ਰੂਟ ਦਾ, ਗਊਆਂ ਦਾ ਚਾਰੇ ਦਾ। ਪਰ ਸਰ ਇੱਕ ਚਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ नहीं सर गोली भी चली? गोली चली है दोनों तरफों को, हवाई गोलियां चली हैं दोनों तरफों तो पुलिस बिच सीगी, ताही लाठीचार्ज ताही किया गया। ਰੁਕਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਖਬਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਧਨੌਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਨੌਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ। ਖੁਦ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੂਬ ਵਰੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਕਸਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ 2024 ਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤੀਆਂ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਗੈਸ, ਤੇਲ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। हिंदुस्तान में नफरत बढ़ रही है। उसी बात को दूसरे तरीके से कहना कि हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है। किस चीज का डर? भविष्य का डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਝਲਕਿਆ। स्वाभाविक है, जो लोग भ्रष्टाचारी थे, जो लोग भ्रष्टाचारी हैं और जिनको लगता था करप्शन इज देयर बर्थराइट, एंड टू गेट अवे फ्रॉम करप्शन, टू गेट अवे फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया इज द एंटाइटलमेंट, कि उनकी एंटाइटलमेंट है, उनके ऊपर कोई जांच नहीं होगी, तो स्वाभाविक है वो आज डरे हुए हैं। और यही डर है राहुल गांधी, जो आपके भाषण में नफरत और क्रोध झलक रहा था। ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ 2024 ਤੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। रुख करांगे अगली खबर दा। संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों अहम फैसला लिया गया। दिल्ली दे गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दे विच मीटिंग हुई। डल्लेवाल ते कक्का नूं संयुक्त किसान मोर्चे तो बाहर कर दिता गया। संयुक्त किसान मोर्चे का कहना है कि डल्लेवाल ते कक्का दा साडे मोर्चे दे नाल कोई भी संबंध नहीं है। पंजाब ते देश पद्धर ते ये दोवें लीडर वखरे चलते हैं। योगिंदर यादव ने SKM दे विचों अस्तीफा दिता है। ये भी साफ किया गया। रूपदूत सिंह मानसा का उन्होंने कहना है कि योगिंदर यादव ने SKM दे विचों अस्तीफा दिता है। अस्तीफे के पिछे घरेलू कारण दसे गए हैं। योगिंदर यादव का अस्तीफा संयुक्त किसान मोर्चे के वल्लों मंजूर भी कर लिया गया। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਦੋ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਕੱਕਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਿਆ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਦਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਤਬਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਸਭ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆ ਵੱਡਾ ਸੀ ਆ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਆਖੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਆਖੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘੋਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ ਪੁਰਾਣੀ। ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰਸਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਹੇ ਸਾਬਕਾ, ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਉਧਰ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਖਡਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈੱਟ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗਿਲਟੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਰਹੇ 2 ਟੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਏ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾਕੇ ਯਾਨੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 11:59 ਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਟੋਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਲੱਡਾ ਦੇ ਟੋਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 180 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। 2 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਭਗ 180 ਰੁਪਏ ਜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 90 ਤੇ 90 ਉੱਤੇ 180 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਚਣਗੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੇ ਤੋਂ ਕਹਾੜਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸੇ। ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਟੇਟ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ? ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਟੇਟ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਛੱਡ 10 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਾ 4 ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਟੋਲ 5 ਸਤੰਬਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ 4-5 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 180 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ FIR ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਭਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭੜਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ बीजेपी पंजाब ने भी वही लेटर शेयर किया, फिर बीजेपी खिलाफ FIR क्यों नहीं हुई? ये डॉक्यूमेंट जो हमारे पास आया था ये उन्हीं के वॉलंटियर्स जो हैं, जो वेरीफाइड अकाउंट से अंकित नाम का लड़का चलाता है, सब ने मीडिया हाउसेस ने, और उन्होंने हमने वहीं से लिया था। दूसरी बात, ये बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, कोई बहुत चोरी और फोर्जरी नहीं हमने की। ये हमारे ऊपर पर्चा देकर ये लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर FIR दर्ज किया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने भी किया, बीजेपी ने भी इस यही कागज़ को अपने पेज पे डाला और उन पे नहीं किया क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार है, उनसे डर लगता है। कांग्रेस ने तर्क दिता है कि जिस दस्तावेज के हवाले दे नाल मामला दर्ज किया गया वही दस्तावेज आप दे सोशल मीडिया मैनेजर ने शेयर किया सी, फिर उसके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं की गई? उन्होंने सोशल मीडिया के मैनेजर के पेज तो पोस्ट चक्की ते आपदे पेज ते पोस्ट शेयर करती। सो की फॉर्जरी अंकित सक्सेना ने की या वड़िंग साहब ने की, सुखपाल खैरा साहब ने की? पहली गल। दूजी गल,
ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਕਿਤ ਸਕਸੇਨਾ ਤੇ FIR ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੇ ਇੱਕ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਸਕਸੇਨਾ ਦੀ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਮਿਸਟਰ ਅੰਕਿਤ ਸਕਸੇਨਾ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਫਰੈਂਡ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਹਿਸਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਖਰਾਬ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਢਾਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ, ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਹਿਸਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੀਲਕੰਠ ਢਾਬੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲਕੰਠ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੁਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖਰਾਬ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਬਣਾਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਏ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਢਾਬਾ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 15-20 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੇ ਟਾਈਮ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜਣੇ ਸੀ, 6-7 ਜਣੇ ਸੀ, ਅਟੇ ਟਾਈਮ 15-20 ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਖੱਟਾ ਟਾਟਾ ਖਵਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੇ, ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੁੰਡੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਤਲਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। कि नीलकंठ ढाबा गांव मजरावर पर झगड़ा हो रहा है। जिस इतला पर मौका पर पहुंचे और वहां पर पाया गया कि गुरलाट सिंह, हरप्रीत सिंह और गुरप्रीत सिंह ये और इनके परिवार वाले पीछे से बाहर से कहीं धार्मिक स्थल से आए थे और इन्होंने नीलकंठ ढाबा का खाना खाया था और खाना को लेकर इनका आपस में झगड़ा हुआ है। ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਢਾਬੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਯਾਦਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।